Hello students, today we are going to see here physical properties of phenols. First of all, physical properties of phenols, and then after that chemical properties of phenols. I think in the last video lecture we have seen definition of phenol, then different preparation methods of phenol. Now here these physical properties of phenol. First of all, physical state. Phenol, it is a colorless toxic crystalline solid having characteristic carbonic or phenolic odor. At room temperature it is a crystalline solid with characteristic odor that is known as phenolic odor. Then second point, boiling point. Boiling point increases with increase in the molecular mass. It means that as the number of carbon atom increases, then also again similar to that of alcohols, boiling point also increases. Phenol, particularly phenol, it is a soluble in water, or it is a sparingly soluble in water due to the forming of hydrogen bonding with water molecule. It forms the hydrogen bonding with water molecules like this. Suppose the structure of phenol is like this. Phenol C6H5OH, and it forms hydrogen bonding with water molecules like this. It carries negative charge, it carries partial positive charge, and there is a bonding between this H and OH like this. It forms bonding with these water molecules. Again, this oxygen can combine with H of this water molecule, HOH like this, and it forms such type of the bonding with water molecule. Therefore, it is soluble in water, or it is sparingly soluble in water. They are acidic in nature. The nature of phenols, they are acidic in nature, but alcohols are neutral in nature, because in alcohols, such type of the alcohols, ROH is the general formula of an alcohol. हा हायड्रोजन जर H प्लसच्या फॉर्ममध्ये इझिली डोनेट केला असेल ते ॲसिडिक, पण हा हायड्रोजन जर इथं अल्कोहोलने जर हा H प्लस जर डोनेट केला किंवा ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये जर तो डिसोसिएट होऊन H प्लस जर रिलीज करत असेल तर तो ॲसिडिक. बट देन आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन्स हिअर, इट फॉर्म्स अल्कोऑक्साइड आयन. दिस अल्कोऑक्साइड आयन, it is attached to this electron donating group. This R alkyl group, it is electron donating group. Actually, when the bond between this oxygen and hydrogen breaks, then shared pair of electron is shifted to this oxygen, and here is the electron cloud. या ऑक्सिजन वरती हा इलेक्ट्रॉनचा पेयर आहे. हा आर सुद्धा इलेक्ट्रॉन डोनेट करणाराच ग्रुप आहे. त्यामुळे हा ऑक्सिजन अनस्टेबल होईल, हा अल्कोऑक्साइड आयन, आणि देअरफोर हा अनस्टेबल जर होत असेल तर हा H प्लस रिलीज करणार नाही, आणि रिलीज नाही केला म्हणजे तो दॅट इज नॉट ॲसिडिक इन नेचर. बट इन केस ऑफ phenol, it is acidic in nature, because the structure of phenol is like this. OH, H ज्यावेळेस निघून जाईल, then it forms phenoxide ion. This phenoxide ion, there is a two lone pair of electrons on the oxygen atom, and it is a shared pair of electrons. It is shifted to this oxygen, or it is given by this hydrogen atom. हा H प्लस जाईल निघून. हा phenoxide ion जो आहे, हा phenoxide ion जो हा इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड जो आहे, इलेक्ट्रॉनचा पेयर आहे, इट इज स्टॅबिलाइज्ड बाय रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स लाईक दिस. हा इलेक्ट्रॉनचा पेयर शिफ्ट डबल बॉन्ड तयार होईल, आणि हा निगेटिव्ह चार्ज या पूर्ण बेंझिन रिंगमध्ये ऑर्थो पोझिशनला 2 आणि एका पॅरा पोझिशनला तो रोटेट होईल, आणि अशा पद्धतीचं स्टॅबिलायझेशन होतं. म्हणून हा स्टेबल असल्यामुळे, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल असल्यामुळे इट इज मोर ॲसिडिक दॅन दॅट ऑफ alcohol. Now here they show intermolecular forces due to the polar nature of OH group, and held together by strong intermolecular forces are known as hydrogen bonding. Similar to that of alcohols, in phenols there is also hydrogen bonding is present here like this. Molecules of these phenols, they are associated with each other such weak bonds, and that bonding is known as hydrogen bonding. Now it is regarding about the physical properties of phenol. Now then,
इन केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये सुरुवातीला एक साध्या काही टेस्ट आहेत ज्या की आपल्या पुस्तकामध्ये, नवीन पुस्तकामध्ये यावेळेस दिलेल्या आहेत. But the first stage that are laboratory tests of alcohols and phenols, and here these tests are used to distinguish between alcohols and phenols. But the first one is litmus test. It is a simple test. Litmus test. Litmus paper, when it is alcoholचं solution, it is neutral in nature. आणि याच्यामध्ये जर आपण लिटमस पेपर जर डीप केला, लिटमस पेपर, when it is litmus paper is deep into the solution of alcohol, there is no color change. कारण हा न्यूट्रल आहे. याच्यात ॲसिडिक किंवा बेसिक जर कॅरेक्टर असलं तर लिटमस पेपरचा कलर चेंज होतो. अल्कोहोल इट इज न्यूट्रल इन नेचर, देअरफॉर देर इज नो एनी चेंज इन द कलर ऑफ दॅट लिटमस पेपर. बट वेन फिनॉल इट इज ॲसिडिक इन नेचर. नाव ॲसिडिक इन नेचर. फिनॉल्स आर वीक ॲसिड्स, देअरफॉर aqueous solution of फिनॉलचं जर aqueous solution असेल, then it turns this litmus paper, when this litmus paper is added into the solution, aqueous solution of phenol, it is blue in color. It turns this blue litmus paper into a red litmus paper, and this indicates that phenols are acidic in nature. Here alcohol plus litmus paper, no change. Phenol plus litmus paper, it turns red. Already I have given here. That is a simple test, litmus paper test used to distinguish between alcohols and phenols. Then after that, reaction with bases. Here second one is reaction with bases. Alcohols are neutral in nature, therefore they do not react with base. But phenols are weak bases. Phenols are weak acids. Therefore, they react with base, but they do not react with weak base like NaHCO3. हे weak bases आहेत म्हणून weak base सोबत react होणार नाही. Sodium bicarbonate as like that of sodium bicarbonate. But they react with strong base like NaOH or KOH to give sodium phenoxide. Here I have given the reaction here. AROH, that is the general formula of phenol. AROH means C6H5OH. It reacts with strong base like NaOH. It is a simple neutralization reaction. Now it is acidic in nature. It is acid. NaOH, it is a base. The reaction between acid and base, that is known as neutralization reaction. Now here the CH combines with this OH and it forms ARONA plus H2O. It is a salt. Sodium alkoxide, sodium phenoxide, it is a salt. Such type of the reaction, but such type of the reaction is not given by the alcohols because alcohols are neutral in nature. But alcohols, they react with strong bases, even they are again and this salt, it is again regenerated by doing the reaction with HCl. आणि याला जर पुन्हा रिजनरेट करायचं असेल तर HCl सोबत रिएक्शन करायचं, पुन्हा रिजनरेट होतं. This Na combines with this Cl and it gives AROH plus NaCl. Again it is aromatic compound or it is phenol. Here I have given that reactions. AROH plus NaOH gives ARONA plus H2O. ARONA plus HCl gives AROH plus NaCl. Again they are again regenerated by dilute HCl. Very weak acidic character of alcohol, very weak acidic character of alcohol is revealed in the reaction with active metals. But alcohols मात्र, even alcohols, they do not react with strong bases like NaOH, but they react with very strong metals, active metals like NaK, and gives ROH plus 2Na. ही रिएक्शन ऑलरेडी मी तुम्हाला शिकवलेली अल्कोहोल्समध्ये. 2ROH plus 2Na gives 2 molecules of RONA, sodium alkoxide, plus hydrogen gas is eliminated or given out. Here again alcohols, they are neutral in nature, therefore they do not react with weak base, even they do not react with strong base like NaOH, but they react with active metals like sodium and potassium. Phenol, it is again weak acid, but therefore it does not react with weak base like NaHCO3, but it reacts with strong base like NaOH or KOH. Then after that, characteristics test of
characteristic color test for phenols, or that is reaction with FeCl3. ही जी रिएक्शन आहे ती बोर्ड एक्झाममध्ये बऱ्याच वेळेस गिव्ह अ कलर टेस्ट फॉर फिनॉल्स अशी 1 मार्कासाठीचा क्वेश्चन, 1 गुणासाठी हा क्वेश्चन विचारला जातो. वेन phenol reacts with neutral FeCl3 to give deep violet or green coloration of ferric phenoxide. Suppose the structure is like this. Suppose the structure of phenol is like this: C6H5OH. When this phenol is treated with, it is a color test. Correct color test for phenols. When phenol is treated with FeCl3, ferric chloride, it should be neutral. Then it gives FeCl3 means FeCl3चं स्ट्रक्चर असं आहे, Feला 3 क्लोरीन ॲटम अटॅच आहेत. आता हा एक H या Cl सोबत कंबाईन होईल, HCl निघून जाईल आणि C6H5 इथं अटॅच होईल Feला. तसंच दुसरा H Cl सोबत कंबाईन होईल, तिसरा कंबाईन होईल. इट मीन्स दॅट वी हॅव टू टेक हिअर 3 मॉलिक्युल्स ऑफ C6H5OH. म्हणजे 3 Cl निघून जातील आणि त्या 3 Clच्या ऐवजी C6H5 मीन्स सोडियम, दिस फिनॉक्साइड आयॉन इज अटॅच्ड टू दिस C6H5O. 3 phenoxide ions are attached to this ferric Fe plus 3HCl. It is ferric phenoxide. The color of this ferric phenoxide, it is violet or deep violet, or it is green in color. Particularly this टेस्ट इज यूज्ड फॉर फिनॉल्स, फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स. फिनॉलचं जर सोल्युशन आहे किंवा नाही हे ओळखायचं असेल तर FeCl3 सोबत फिनॉल घेतल्यात, FeCl3 ॲड करा. जर व्हायलेट कलर किंवा ग्रीन कलर जर मिळाला, दॅट इंडिकेट्स फिनॉल इज प्रेझेंट. पर्टिक्युलर इट इज अ टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल्स. इट इज अ कलर टेस्ट. वाईल alcohols, they do not react with neutral FeCl3, or there is no any coloration. Alcohol ROH plus FeCl3, it should be neutral, no color, no coloration. There is no any coloration shown by these alcohols with FeCl3. कारण याचं FeCl3चं कन्व्हर्जन जोपर्यंत फिनॉक्साईड, फेरिक फिनॉक्साईडमध्ये होत नाही तोपर्यंत कुठलाच कलर येत नाही. म्हणून इथं ती रिॲक्शन होतच नाही, त्यामुळे कलर कुठलाच मिळणार नाही. नाव देन आफ्टर दॅट ॲसिडिटी ऑफ फिनॉल्स. फिनॉल्स आर weak acids. Acidity of phenols. Alcohol, acidity of phenols and alcohols. Alcohols are neutral in nature. आता ॲसिडिटी कशावर डिपेंड असते? ज्यावेळेस आपण अल्कोहोलचं ॲक्वियस सोल्युशन करूयात, ॲक्वियस म्हणजे वॉटरमध्ये डिझॉल्व होईल, त्यावेळेस हा H+ रिलीज झाला पाहिजे इझिली, म्हणजे असं तयार होईल. ARO हा जो शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनमध्ये, हा शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज शिफ्टेड टू दिस ऑक्सिजन अँड ऑक्सिजन कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज अँड दिस हायड्रोजन ॲटम इट हॅज गिवन द पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देअरफॉर इट कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज. असा जर H+ इझिली रिलीज होत असेल तर त्याला म्हणायचं ॲसिडिक नेचर. आता अल्कोहोल्स हे न्यूट्रल आहेत. वाय दे आर न्यूट्रल इन नेचर? हा जरी असा H+ वॉटरमध्ये ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये H+ जरी रिलीज झाला तरी हा जो ऑक्साईड आयन तयार झाला, अल्कोऑक्साईड, हा याच्यावरती इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड आहे. आता 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी याच्यावरती ऑक्सिजनवर, त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि हा जो अल्किल ग्रुप जो अटॅच आहे, इट इज अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDZ. म्हणजे ऑक्सिजनवरती अगोदरच इलेक्ट्रॉनचा पेअर आहे इथं, आणि हा अल्किल ग्रुप पुन्हा याला इलेक्ट्रॉनचा पेअर द्यायला लागला आहे. म्हणजे ऑक्सिजन काय व्हायला लागला? अनस्टेबल व्हायला लागला. हा जर इलेक्ट्रॉनचा पेअर देत असेल तर ऑक्सिजन काय करेल? हा इलेक्ट्रॉनचा पेअर घेईल, आणि हा जो इलेक्ट्रॉनचा पेअर हायड्रोजनसोबतचा जो इलेक्ट्रॉनचा पेअर घेतलेला तो घेणार नाही. म्हणजेच हा बॉन्ड ब्रेक होणार नाही, आणि बॉन्ड जर ब्रेक नाही झाला तर H+ रिलीज होणार नाही, आणि H+ जर रिलीज नाही झाला तर त्याचा ॲसिडिक कॅरेक्टर तो दाखवणार नाही. देअरफॉर अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल इन नेचर. बट व्हॉट हॅपन्स इन केस ऑफ दिस फिनॉल्स? फिनॉल्स आर वीक ॲसिड्स. दे आर वीक ॲसिड्स. हिअर नाव अगेन OH. इथलचा सुद्धा हा ॲक्वियस सोल्युशन, म्हणजे आपण याला जर वॉटरमध्ये जर डिझॉल्व केलं फिनॉलला, हिअर इज द बॉन्ड बिटवीन दिस ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन अगेन ब्रेक्स हिअर, अँड हिअर शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दॅट इज टू बी शिफ्टेड टू दिस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन ॲटम. या ऑक्सिजन ॲटमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जास्त असल्यामुळे, आणि ऑलरेडी या ऑक्सिजनवरती असा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात 2, आणि हा दोघांमधला जो बॉन्ड ब्रेक झाला की हे 2 इलेक्ट्रॉन पुन्हा या ऑक्सिजनकडे शिफ्ट झाले, कारण the electronegativity of oxygen is more than that of
हायड्रोजन ॲटम आणि हा हायड्रोजन इलेक्ट्रॉनचा पेअर डोनेट केल्यामुळे शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यामुळे तो पॉझिटिव्ह जी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करते दॅट ऑलवेज कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज, जी स्पेसीज इलेक्ट्रॉनचा पेअर accept करते that always carries negative charge. Therefore air is such type of the formation takes place. It is phenoxide ion. आता जसं अल्कोहोलमध्ये अल्कॉक्साईड झाला होता अनस्टेबल होता, हा फिनॉक्साईड मात्र या अल्कॉक्साईडसारखा अनस्टेबल नाही आहे, हा थोडासा स्टेबल, हा इट इज मोर स्टेबल दॅन दॅट ऑफ अल्कॉक्साईड बिकॉज इट शोज रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑर रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस अल्कॉक्साईड आयन. म्हणून हा या निगेटिव्ह आयनला स्टेबल करण्यासाठी हा निगेटिव्ह आयन या स्ट्रक्चरमध्ये बेंझिन रिंगमध्ये या पोझिशनला रोटेट होतो, इथं येतो आणि हा स्टेबल होतो. म्हणून फिनॉल हा ॲसिडिक आहे. तसंच मग खाली हेचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स जे म्हणतो आपण, कसा हा निगेटिव्ह आयन जो आहे, हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे हा रोटेट कसा होतो किंवा रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स कसे तयार होतात फिनॉलचे हे खाली दाखवलेलं आपण इथं मी बाजूला लिहिलेलं आहे. हे स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर्स काढलेले आहेत रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स. तर रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स बघूयात आपण आता. हिअर नाव सपोज इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल OH. दिस सेड याच्यावरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आम्ही काढणार नाही, पण हा ॲरो इंडिकेट्स देर इज अ ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हा इथरचे जे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सिजनकडे ट्रान्सफर झाले. हा ॲरो लक्षात ठेवायचा, ॲरो काही इंडिकेट करतो, इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर इंडिकेट करत असतो. हिअर नाव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हेर इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स. हे 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि हा तिसरा शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाल्यामुळे त्यावर निगेटिव्ह चार्ज झाला. याला म्हणायचं फिनॉक्साईड आयन. नाव दिस फिनॉक्साईड आयन stabilizes this oxide. Now this pair of electron is shifted here. आता ऑलरेडी या कार्बनला 4 बॉन्ड आहेत, मग इथं हा इलेक्ट्रॉनचा फिरायला इथे डबल बॉन्ड तयार होईल, तर 5 बॉन्ड होतील. मग हा ॲट द सेम टाइम द बॉन्ड बिटवीन दिस 2 कार्बन ॲटम्स ब्रेक्स हिअर अँड शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन ॲटम अँड वी विल गेट द स्ट्रक्चर लाईक दिस. हिअर डबल बॉन्ड O. आता हा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाल्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. इथं 2 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत आणि हा इलेक्ट्रॉनचा पेअर इथं शिफ्ट झाला, हा डबल बॉन्ड ब्रेक झाला, इथं शिफ्ट झाला, म्हणजे इथं 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि हा निगेटिव्ह चार्ज येईल. These 2 bonds remains as it is. Again here this shared pair of electron is shifted here. इथं डबल बॉन्ड तयार होईल आणि हा डबल बॉन्ड ब्रेक होऊन shared pair of electron is shifted here and we'll get another structure like this. Here is double bond O, positive charge. Here again हा shared pair of electron झाला, इथं डबल बॉन्ड तयार झाला, हा दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स, हा एक बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इथं येईल आणि इथं निगेटिव्ह चार्ज तयार होईल अँड सच टाईप ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑप्टेंड. दीज आर द रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स. हा निगेटिव्ह चार्ज बघा अगोदर ह्या आर्थो पोझिशनला आला होता, आता इथं पॅरा पोझिशनला आहे. अगेन हिअर व्हॉट हॅपन्स हिअर दिस शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज शिफ्टेड हिअर. हिअर इज डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हिअर ॲट दिस पोझिशन अँड हिअर अगेन हा जो डबल बॉन्ड आहे हा ब्रेक होईल आणि हा बॉन्ड इथं शिफ्ट होईल अँड हा इलेक्ट्रॉनचा पेअर इथं शिफ्ट होईल अँड विल गेट द अनादर स्ट्रक्चर लाईक दिस. हिअर हा डबल बॉन्ड ॲज इट इज आहे, हा शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्ट झाला आणि इलेक्ट्रॉनचा पेअर या पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज आणि हा डबल बॉन्ड O हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज पुन्हा ह्या अर्थ पोझिशनला आला. आणि फायनली अगेन दिस बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन अँड ऑक्सिजन ब्रेक्स हिअर अँड दिस शेड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज शिफ्टेड हिअर अँड वी विल गेट द स्ट्रक्चर अनादर स्ट्रक्चर लाईक दिस. जागा कमी असल्यामुळे तुम्हाला लिहिता येत नाही आहे व्यवस्थित. हा इथं होईल आणि हा डबल बॉन्ड इथं शिफ्ट होईल आणि पुन्हा पहिल्यासारखं स्ट्रक्चर मिळेल आणि हा इलेक्ट्रॉनचा पेअरवरती जाईल आणि इथं कुठला चार्ज येणार नाही. या पद्धतीनं हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ते रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स. आता बघा या सगळ्या हे रेझोनन्स स्ट्रक्चर्समुळे हा जो निगेटिव्ह चार्ज आला होता हा अनस्टेबल नाही झाला, हा पूर्ण बेंझिन रिंगमध्ये रोटेट झाला, त्यामुळे हे स्ट्रक्चर स्टेबल झालं म्हणून हा H+ हा इझिली रिलीज करतो, म्हणून फिनॉल्स हे ॲसिडिक नेचर आहे फिनॉलचं. नाव हिअर इन दिस रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्या स्ट्रक्चर्सवरती निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, सेकंड स्ट्रक्चर ह्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, या स्ट्रक्चरमध्ये सेकंड स्ट्रक्चरमध्ये आर्थो पोझिशनला आहे, इथं पॅरा पोझिशनला आहे आणि इथं पुन्हा आर्थो पोझिशनला आहे. जिथं निगेटिव्ह चार्जेस आहेत ते स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल असतात आणि म्हणून ज्या पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज आहे त्याच पोझिशनला इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक होतो E+चा
कारण निगेटिव्ह चार्ज जिथं आहे तिथंच. म्हणून इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स ह्या नेहमी आर्थो आणि पॅरा पोझिशन्सलाच होणार आहेत. म्हणून ज्या रिॲक्शन्स आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत फिनॉल्सच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, त्या रिॲक्शन स्टडी करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की हा बेंझिन रिंगमध्ये कुठलाही ग्रुप अटॅच करायचा हा फिनॉलचा, तर आपण ब्रोमिन इथं अटॅच करू या आर्थो पोझिशनला की या पोझिशनला 1, 2 आणि 3 याच पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज आला म्हणून या 3 पोझिशन ॲक्टिव्ह होतात, या 2 आर्थो आहेत आणि ही एक पॅरा आहे. म्हणून हे लक्षातच ठेवायचं फिनॉलच्या रिॲक्शन्स करत असताना याच पोझिशनला सबस्टिट्यूएंट अटॅच होतील. आता हे झालं हे म्हणजे फिनॉक्साईड आयनची स्टॅबिलिटी रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स. आता इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन ॲसिडिटी ऑफ फिनॉल्स. जर समजा आता हा फिनॉक्साईड आयन आहे, या फिनॉक्साईड आयनमध्ये OH ग्रुप आहे आणि याला जर समजा आपण इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप म्हणजे जे की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतात आपल्याकडे ओढून घेतात असे ग्रुप जर अटॅच असतील, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंगची ग्रुपची लिस्ट दिलेली इथं. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप लाईक NR3 NO2 SO3 SOH COR CHO COR एस्टर्स अँड हॅलोजन्स. समजा असा NO2 ग्रुप अटॅच आहे इथं. NO2 ग्रुप जर अटॅच असेल इथं असू शकतो इथं, तर काय होईल, हा मध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे आपल्याला काय करायला पाहिजे, काय ऑक्सिजनवरचे जे इलेक्ट्रॉन्स होते बेंझिन रिंगमध्ये ते रेझोनन्स झालं असतं रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स, तर हे ऑब्झॉर्व करणारा ग्रुप आहे म्हणजेच आणखीन जास्त स्टेबल करतं. म्हणजे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप जर असे अटॅच असतील तर ॲसिडिटी काय होते, इन्क्रीज होते. म्हणून ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ पॅरा पोझिशन इन्क्रीजेस द ॲसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इन दॅन मेटा पोझिशन्स. आणि मेटा पोझिशनपेक्षा पॅरा पोझिशन जास्त ॲक्टिव्ह होते म्हणून पॅरा पोझिशनला जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप असेल तर ॲक्टिव्हिटी आणखीन ॲसिडिक ॲक्टिव्हिटी जास्त असते. स्टॅबिलाइज फिनॉक्साईड आयन बाय डिस्पर्सिंग द निगेटिव्ह चार्ज ऑन इट. हे झाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप. म्हणजे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप जर एवढे ग्रुपची इथं लिस्ट दिली, हा ग्रुप जर फिनॉलवरती असेल तर ॲसिडिटी इन्क्रीज होते. आणि मग इथं दिलं आपण पॅरानायट्रोफिनॉल. पॅरानायट्रोफिनॉल इज मोर ॲसिडिक दॅन ऑर्थोनायट्रोफिनॉल दॅट मोर ॲसिडिक दॅन ऑर मेटानायट्रोफिनॉल. आता मेटानायट्रोफिनॉलची ॲसिडिटी या दोघांपेक्षा कमी का, कारण मेटा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज येत नाही म्हणून हा 3ऱ्या नंबरला गेला. आणि सगळ्यात शेवटी मग फिनॉलची ॲसिडिटी. देन प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप करणार असेल तर काय होतं, अगोदरच आपण या बेंझिनच्या रिंगमध्ये या पोझिशनला 2 इलेक्ट्रॉन्स, या पोझिशनला 2 इलेक्ट्रॉन्स, या पोझिशनला 2 इलेक्ट्रॉन्स आपण रेझोनन्स स्ट्रक्चर्समध्ये काढले होते अशा पद्धतीनं, बरोबर, या पोझिशन्सला. आणि हा O- होता इथं. तर म्हणजे जर पुन्हा आणखीन याच पोझिशनला जर समजा इथे इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड आहे आणि इथं जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जर ॲड केले लाईक OH OR मिथिल ग्रुप, इथं जर असे OR इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जर ग्रुप ॲड केले इथं, तर काय होईल, अगोदरचा इलेक्ट्रॉन आणि हे देणारच म्हणजे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होईल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप जर बेंझिन फिनॉलला अटॅच असतील तर ॲसिडिटी काय होईल, डिक्रीज होईल. म्हणून इथं ऑर्डर दिलेली, ऑर्डर ऑफ ॲसिडिटी. फिनॉल इज मोर ॲसिडिक दॅन दॅट ऑफ मेटामिथिल फिनॉल, मोर ॲसिडिक दॅन दॅट ऑफ पॅरामिथिल फिनॉल, पॅराक्रेसॉल. अँड पॅराक्रेसॉल इज मोर ॲसिडिक दॅन दॅट ऑफ आर्थोक्रेसॉल. मिथिल हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे. मग काही कंपाऊंड्सची इथं काही ऑर्डर दिलेली आहे, जितके जास्त NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन ग्रुप असतील तेवढ्या ॲसिडिटी जास्त. म्हणून 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल पिक्रिक ॲसिड इट इज मोर ॲसिडिक दॅन दॅट ऑफ 2,4 डायनायट्रोफिनॉल. They are more acidic than that of paranitrophenol. Paranitrophenol is more acidic than that of orthonitrophenol, and it is more acidic than that of nitrophenol. And more metanitrophenol is more acidic than that of phenol. And relative order सगळ्यात महत्त्वाचं हे सुद्धा आहे. ॲसिडिटी आपण जे कंपाऊंड सगळे स्टडी करणार आहोत ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये, सगळ्यात जास्त जी ॲसिडिटी असते ती ॲसिडची आहे. RCOH, carboxylic acids are more acidic than that of carbonic acid, H2CO3, that is more acidic than that of phenol. Phenols are more acidic than that of water, and water is more acidic than that of alcohol. म्हणजे अल्कोहोलची सगळ्यात ॲसिडिटी ही फिनॉलपेक्षा ॲसिडिटी कमी आहे. इट इज रिगार्डिंग अबाउट द ॲसिडिक नेचर अँड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.